ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो उसी संदर्भ में आओ पिछले हफ्ते असी गलबात कर रहे सी गुरु साहब की जो देन है किस तरीके नाल एक विलखणता जो सी वो सोच साड़ी लियांदी कि असी बराबरता जस्टिस के वास्ते सच वास्ते हमेशा खलोईए। अज ये चीज़ां अलोप होंदियां जा रही ने तो जरूरत है उही सोच नूं मुड़ तो उभारना ताकि असी उस नाल जुड़ के कुछ ना कुछ क्रांति जिहड़ी है अपने जीवन में भी लिया सकीए ते नाल समाज में भी लिया सकीए। पंजवां पॉइंट जो भाई साहब ने पिछली बार टच किया सी उसी सैल्फ सैक्रीफाइस का कि ये सारिया चीज़ां तद ही हो सकदियां ने जेकर मन में जज्बा होवे कुछ करन दा कौम वास्ते कुछ काम दा देश वास्ते कुछ करन दा असी अगे सबब लैके आईए। आओ इसी संबंध में मुड़ तो तुहानूं जोड़ते हैं तो भाई साहब भाई स्वरण सिंह जी नाल गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ जी भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो पिछली बार जी पंजवें पॉइंट तुसीं टच करके गलबात की सी कि सैल्फ सैक्रीफाइस राही ही कुछ हो सकता है, उन्होंने विस्तार में दसो थोड़ा। ਵੇਖੋ कोई चीज़ दुनिया ते मुफ्त नहीं मिलती, ठीक है, ते और जी मुफ्त चीज़ मिलती वह कोई खास उसकी ताकत नहीं होंगी, कोई उसकी वैल्यू नहीं होंगी जी। हुण जिहड़ा धर्म का असली नग हैगा, असली शक्ति जिहड़ी आ वो भी हमेशा हिस्ट्री विच उहदा मुल तारना पिया। ठीक, जे मुल नहीं तारिया जाता तो उसका पता नहीं लगता कि वाकई ये चीज़ सच सी जां नहीं। जिस तरह मैं तुहानूं बेनती पहलां भी कीती सी कि डिसीजन हैज़ टू बी मेड विच वॉज डन बाय गुरु नानक एंड प्लान हैज़ टू बी लेड विच वॉज आल्सो लेड बाय गुरु जी। बट एट द नेक्स्ट स्टैप इज यू हैव टू पे द प्राइस हैज़ टू बी पेड जी। जो कुछ अज तक प्राप्ति हुई जिहदा रिएक्शन होया जिहदे विच लोकां ने बहुत चंगा समझा, आम लोगों ने बड़ा इसनूं गलबकड़ी पा लई, इस दे नाल जुड़ गए, एक इनकलाब आ गया। हुण मनुखता जिहड़ी सी बहुत खुश सी कि सानूं आज़ादी मिल रही है, सानूं सौखा साह आ रहा, सानूं इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ आनंद आ रहा और सानूं फील हो रहा कि वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड नॉट एज एनिमल्स बट एज रियल ह्यूमन बीइंग्स। सच्ची इंसानियत का जो किसी अंदर जज्बा पैदा हो जाए इट्स ग्रेट 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 पावरफुल आई कैन से विच वी कॉल रेवोल्यूशन। बिल्कुल। हुण उहदे नाल की होया कि मौजूदा हुकूमत जिहड़ी सी उहदा दे रड़कदी सी सारी लहर, क्योंकि इहदी रिपोर्ट जांदी जा रही सी, हर रोज़ पहुँचती सी रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट जिहड़ी सीगी जिहड़े सब तो वड्डे औखे सी वो सी काजी ते ब्राह्मण, मौलवी ते काजी प्लस ब्राह्मण, इन्हां दोनों नूं बहुत वड्डी तकलीफ सी। ये मौका लभ रहे सी भी कदों असी इस लहर नूं बंद करिए जी। हुण बादशाह अकबर हिंदुस्तान का बड़ा वड्डा बादशाह होया जिसने हरमंदर साहब की जमीन का पटा लिख दिता जां मुल देती जां किस तरह भी देती। इट्स ए स्टोरी, ये भी एक स्टोरी है कि राजा खुद उत्थे आया जी जी। हुण राजे दे खुद उत्थे आउण दे नाल उहदा असर की पिया। राजे ने जो प्रैक्टिकली देखिया ना उत्थे शिक्षा तो शायद उन्हें एडी नहीं ली होएगी, पर जो प्रैक्टिकल देखिया ओ माई गॉड सारे लोग बैठे ने एक थां रोटी खांदे ने। मैं तो सुनिया सी हिंदुस्तान विच कदी एक बंदा दो बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। राइट। ਉਹਦੇ मन में आया तो बहुत वधिया काम है, क्यों ना आपां भी इहो जिहा कोई लहर चलाइए जिहदे नाल सारे धर्मां दे लोग इकट्ठे बैठे करन। उन्होंने फिर दीन इलाही जिहड़ी सी ना गुरु नानक देव जी दे ज़ेर असर हेठ होके उन्हें दीन इलाही चलाउणा शुरू किया। जदों उन्हें दीन इलाही किया तो उन्हें कई काजी बामण भी जेल च देते, कई मसीतां भी ढा सुट्टियां। लेकिन उन्हां काजी मुलाणियां दे दिमाग दे विच रड़कदा सी जिहड़ा सीगा अपना अकबर जी। उन्होंने कहा सोर्स कित्थों आया, उन्होंने पता कर लिया भी उत्थों शिक्षा मिली आ ते वो होर भी ज़्यादा रड़कण लग पिया। वो ते उसने उड़ीकदे सी भी सब तो पहला तो उन्होंने अकबर के खिलाफ सलीम नूं कीता जी। हालांकि शराब पीनी बहुत माड़ी गल आ, लेकिन जहांगीर राजा जिहड़ा सी छोटा हुंदा 12 साल का शराब पीण लग पिया, अल्कोहलिक बन गया। फिर वो औरतां दा शकीन बन गया, वो भी सारा उन्हां दे प्लान सी। ਤੇ अकबर बादशाह के घर में मुसीबत पैदा कर दिओ जिहदे नाल की होवेगा। एक जिहड़ा सीगा राजा अकबर का साला जिहड़ा सी राम सिंह, ओहदी मां ओहदी भैन सीगी इहदे घरों जी। मतलब कहंदा कि एक बड़ा बड़ा जंजाल सी जिहड़ा अकबर बादशाह उत्थे समझ नहीं सकिया। जदों अकबर बादशाह मर गया बस उस वक्त फिर की सीगा हथ आ गया फिर जहांगीर। जदों जहांगीर आ गया तो सब तो पहला जहांगीर ने दोबारा जजिया टैक्स ला दिता, हर हिंदू ते टैक्स लाना शुरू कर दिता। बल्कि
ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਖੈਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਤੇ, ਨਾਲੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਬ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚਵਾਰਾ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਮਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਖਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਡਿਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ for the philosophy, for the message, for the knowledge of Guru Nanak Dev Ji, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। He had to sit on the red hot plate and he was burnt also on the plate, and ਉਹਦੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਾਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ, ਸਿੱਖ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਰਾਈਟ, ਸਿੱਖ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਠਠਿਆਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿਗਲੀਗਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ freedom, having the enjoying the freedom। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟੈਨ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੌਰੇਬਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਡਰਾਉਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਆਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਲਗਾਤਾਰ 700 ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਯੋਗੀ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਾਟ ਦਾ ਡੈਥ ਇਜ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੈਥ by sitting on the red hot plate। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੜਦੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਜਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ
ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਮੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। I am not the body, but I am the ਆਤਮਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੇਖ, ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਜੁੜਿਆ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, that I am not the body but I am the soul। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਤੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ। I am ready to sacrifice, I am ready to sacrifice। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਭਾਏ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਨ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਵੇ ਜੀ, and he uttered no word against any enemy। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਓਪਨਲੀ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਨੀ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਰਾਈਟ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਔਰ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਅਰਜਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੀਸਫੁਲ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਨਾਈ, ਝੀਲ, ਛੀਂਬੇ, ਜੱਟ, ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢੋ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ,
ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਫਾਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼, ਠੀਕ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, Right. ਜੇ ਬਾਜ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 589 0761 6045890761 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।